ते अंगुल भयो तत्सो तत् मिलायो अंगद कृपा तहार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुरु रामै दियो गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन सो कोटल गुरु सेविए नैन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफ्त कसम दीन नूर अरसों कुरसों चट्टिए जो डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां साह जिस पास बैठिया सोईए सबना दा वेसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां साहो जिस पास बैठिया सोईए सबना दा वेसाहो। वाहिगुरु साहिब जीओ जैत सरी महला पंजवा कोई जान हर्षों देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर कोई जान हर्षों देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर रहाओ मान तन निर्मल करत खयारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्याते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चित बो तुमरी ओर अपाय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन शोर आयो शरण दीन दुख भंजन चित बो तुमरी ओर अपाय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ ओख तुखार न व्यापी कंठ मिलिया हर नाओ मन बेंद्या चरनार बिंद दर्शन लगरा साहो ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो बिखया कोय न सकई मेरे साधु गुण गाओ जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो कर कह नीने पार ब्रह्मा बहुर न बिछड़िया हो बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाहो शरण पई नारायण नानक दर पैया हो ओख सहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह शरण पई नारायण नानक दर पैया हो ओख सहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह ओख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर नाम
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, आप गुरमुख माई पाई संगतां जो इस स्थान ते सतगुरु साहिब जी की हजूरी विखे सज रहे हो, सो बड़े प्रेम शरधा दे नाल आए हो। सतगुरु साहिब जी की अमृत रूप बाणी ने विचार सुनने वास्ते। जो सतगुरु साहिब जी दे विचार हैं, वही सतगुरु साहिब जी की अमृत रूप बाणी दे विच भरपूर हैं। सगों अमृत रूप बाणी जो लिखत दे विच आ गई है, वो हमेशा वास्ते उसे रूप दे विच ही रहनी है। जो सतगुरु साहिब जी आप अपने मुखार बिंद तो बचन सुनाते रहे हैं, विस्तार पूर्वक निर्णय करके या अगे गुरमुख, पर लिखत दे विच वो नहीं आए। उस समय तो महान हैं, उन्हां दा वड्डा मर्तबा है, वड्डी पदवी है। पर जिहड़ी गुरबाणी लिखण दे विच सतगुरु साहिब जी ने ले आंदी है, जो सतगुरु साहिब जी दे विचार हृदय दे हैं, वही मुखारबिंद चों निकलते हैं। तो वो मुखारबिंद चों निकले हुए बचन जिहड़े हमेशा लिए उसे रूप दे विच रहन, वो फिर लिखत पक्की मनी जाती है। इसे करके जो दसो स्वरूप आ वाहिगुरु परमेश्वर ने कलयुगी जीवन के उद्धार वास्ते धारण किए। अखीर ते 10वें स्वरूप दे विच सचखंड हजूर साहिब विखे संगतां ने बेनती की कि महाराज जिन्ने भी सतगुरु साहिब होए हैं, ये व्यक्तिगत स्वरूप धारे हैं। अगे तो अगे वो जो भी उन्होंने परख दे विच पूरा उतरिया, उन्होंने अगे संगतां नूं उपदेश देण वास्ते अपने इस पदवी ते टिकाउंदे रहे हैं। आप गुरु कहते रहे हैं, तो आप जो जी का हुण हुक्म होया भी सानू सचखंड तो हुक्म आ गया है, इत्थे आ जाओ। ये स्वरूप व्यक्तिगत साड़ी संगतां ने इच्छा करके धारण किया सी। सो जो वाहिगुरु परमेश्वर के अमृत रूप विचार वो थानू दसदे रहे हाँ। तो हुण जिहड़ा समा है वो साडा संपूर्ण हो चुका है। तो जो आप संगतां ने यह कहा कि पहले स्वरूप इस तरह किसी न किसी नूं अपने पदवी ते टिकाउंदे रहे हैं, वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नालों कोई वड्डा नहीं है। तो उसके अमृत रूप जोड़े बचन ने हृदय स्वरूप है।
क्योंकि हृदय दे विचों ही जो भी कोई किसी का आशा है वो संकल्प रूप हो के उदान वायु राही वाक इंद्रिय ते आउंदा है। तो उस तरह अगे जिहड़ी जबान है वो बोल के सुणाउंदी है। बोल के सुनाया होया वायु दे नाल ही जो साह हैं अंदर उस दे नाल मिल के ही वो उचारण हुंदा है उसकी शक्ति। इस करके कि पवन गुरु पवन दे नाल मिल के जो वाहिगुरु का नाम है या बाणी है वो उचारण हुंदी है। बाहरली पवन है उस दे विच फैलदी है। उस तो फिर वो शब्द जिहड़ा है वो आकाश दे विच लीन हो जाता है। आकाश जिहड़ा है ये अगे सूक्ष्म रूप दे अंदर फिर ऐसे ही प्रकृति आदि दे विच मिल के फिर उस वाहिगुरु परमेश्वर का ही वो उस दे विच ही जिथों उपजया सी उत्थे ही लीन हो जाता है। जिसके बारे गुरु अमरदास साहब जी ने कहा है भी वाहिगुरु परमेश्वर नूं बाहर ढूंढण की लोड़ नहीं, तुहाडे हृदय दे विच ही निवास करता है। ज्योति स्वरूप है, सत स्वरूप है। उसी सत्या नाल ही साडे साह वग रहे ने। उसके हुक्म विच गण काले सब दिवस सास ने बढ़न घटन तिल सार। जिन्ना किसी का प्रारब्ध रूपी कर्म है कीता होया, क्योंकि अज जिहड़ा असीं कर्म करते हैं ये थोड़े समय बाद ये जमा हो गया। उसके संस्कार कम किया, नोट हो गया, लिखा गया, अंदर टाइप हो जाता नालों नाल हृदय दे विच। ये वाहिगुरु परमेश्वर ने ऐसी खेड बनाई हुई है। उसे संस्कार रूप होकर रहिंदा है। संस्कार फुरने वो लिवलीन हुंदे है। मन जिहड़ा है जिस वेले फुरना प्रगट हुंदा है तो उसनूं मन कहा जाता है। सो फुरने भी जिहड़ा है मन ये उहदी सत्या नाल ही उहदे हुक्म दे विच ही हो रहा है। उसे ने मन बनाया, उसे ने चित्त बनाया। चितवनी करके चिंतन करके चित्त कह देंगे है। फुरना उठाने करके संकल्पो विकल्पो ही मन है, उन्होंने मन कह देंगे है। तो जिहड़ी बुद्ध है मत है कह दो तो ये जिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध। जिहड़ी बुद्धि है ये चंगे ते माड़े दे ज्ञान नूं समझाउण वाली है। वो विद्वाना ने लक्षण किया भले बुरे ज्ञान को निश्चय कराउण वाली जो अंतःकरण की वृत्ति सो बुद्धि कहिए हैं। ये कथा नाम है कथन दा विचार दा। ये वाहिगुरु की कथा हो रही है। आवो संत प्यारे हो कथ की करे कहानी। अकथ शब्द जिहड़ा है उहदा इहने भी कथन नहीं हुंदा हो ना। वो कथन करी जाओ करी जाओ करी जाओ, उहदे कथन की समाप्ति नहीं हुंदी। कथन करन वाले समाप्त हो जाते। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। सो जे वाहिगुरु परमेश्वर की जिहड़ी प्राप्ति है
ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾ ਮੁੱਲ ਉਧਰਿਆ ਕਾ ਏਕ ਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹੋ, ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਹੋ, ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਰੁਚੀਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਵਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਵਾਰਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਦੋ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਰੂਪ ਭੂਤ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤਟਸਥੀ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਮ ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਤ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਤਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਲੋਈਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਹਰ ਤਤ ਨ ਖੋਈਏ। ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀਏ ਜੁਗਤੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਧ ਜਮਾ ਕੇ, ਦਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੋਂ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਪੰਜੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
इस तरह ही पहला सूरवीर जिहड़ा है वो कुछ समा लैंदा है, लोभ भी समा लैंदा है। अहंग जिहड़ा हंकार है ये तो हर वेले ही प्रवेश है। हंकार तो बिना तो जीव जिहड़ा है वो कुछ होंदी नहीं है। जे हंकार है तो जीव है, या हमें कहो हमें है तो जीव है, जे हमें नहीं है तो फिर वो आप है। जिस तरह सतगुरु अमरदास साहिब महाराज जी की हजूरी विखे एक बहुत पंडित विद्वान बेणी नाम करके आया, जिससे बड़े बड़े उस वेले दे पुस्तक कोई जैसे साधन सन रखन दे चुक के ले जान दे, वो बड़े पुस्तक गड्ढियां दे गड्ढे ते होर उठ लदे हुए आ गया। इन्हां विद्वानां नूं अपनी विद्या का माण हुंदा, हंकार हुंदा है। तो उसनूं आके उन्हें देखा, उन्होंने कहा जी कुछ विद्या भी पढ़ाया करो इन्हां नूं, जी सेवा सिमरन च लाई रखदे हो, या गुरबाणी जिहड़ी गुरु नानक साहिब जी उसकी विचार दसदे हो, या वाहिगुरू परमेश्वर का जस कहंदे करो, या नाम जपण दीआं विधियां, कोई होर शास्त्रां दा भी अध्ययन होना चाहिए है। क्यों जद तक जुगतियां विचारां दे नाल निर्णय होवे उद ताईं संशय नहीं मिट सकदी। तो सतगुरु साहिब जी ने कहा, पंडित जी ये तुसीं विचार मन का करोगे, बुद्धि का करोगे, ऐसा करो, पंडित इस मन का करो विचार। अवर के पढ़े भी होर की पढ़ाइयां पे बहुता भार चुकी फिरदा है। जद ताईं हंगता ममता नहीं दूर हुंदी उतना ही चाहे कोई विद्वान है विद्योस जी, जिसकी आस्तिक और श्रद्धा और परमेश्वर वास्ते जिज्ञासा बुद्धि नहीं है। आप जिसनों विद्वान पढ़ता तो है पर परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते उसकी इच्छा नहीं है। हो देखी जो पुन केतक नीचन को बोध मद आद विकार निवासे। ये भी जिहड़ा विद्वान ने लिखा भी जिहड़ा शास्त्रां दा बोध है या वाहिगुरू परमेश्वर के संबंध विच विचारां दा बोध है, वो जिहड़ा जिग्यासू होगा श्रद्धा भावना वाला उन्हां दा तां हंकार आदਿਕ नाश कर दिंदा है। जिहड़े केवल ऐसी वृत्ति वाले भी संसार विच वड्याई होवे, लोगों नूं सुनाईए, प्रचार करिए, माया आवे, बहुत शलाघा करन, कहंदे उही बोध जिहड़ा है वो उहदे अधिकारी नहीं है। उन्हां नूं हंकार ते होर विकार भी पैदा करता है वही बोध है। सो ये माया है लगी हुई। माया जिथे वाहिगुरू भुलदा है तो दूजे पासे मन लगता है, वाहिगुरू नूं छड्ड के उन्होंने अनात्म कहते हैं। आत्म ते अनात्म ते परमात्म ये पद ने। इधर इनू ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म दे जानन वास्ते जो विचार है जिस विच भरपूर है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म जिसों परमेश्वर का जानिया जाता है। ब्रह्म जो ये पद ने या वाक ने या वाकां दा समुदाय शब्द ने, उन्हां विच अलंकार भी हैगे है ते उन्हां दी जिहड़ी जान पछाण ज्ञान है वो जिस तरह साडे हृदय की बिरती जिहड़ी
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਆਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 21 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅਨਾਤਮ ਵਸਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਬਸ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसे अलंकार है एका माई जुगत व्याई, 3 चेले प्रवान, एक संसारी एका माई जुगत व्याई। इत्थे जुगत नाम जुड़न दा है। दो चीज़ां दा जोड़ जिहड़ियां वक्खो वखरियां ने, वो जिहड़ा जोड़न वाला है वो संबंध है। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇ ਆਸ਼ਰਤੇ ਸਤੀ ਉਵੇ ਪਿੰਨ ਸਤੇ ਅਤੀ ਏਕਸੇ ਸਬੰਧ ਸਮਾਨ ਲਕਸ਼ਣਮ। ਵੀ ਦੋ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਜੋਗ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵੀ ਭੇਦ ਨੇ, ਤੇ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਰਪਾ ਉਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੇਲ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸੰਤ, ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਮੇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੇਂ ਸਹੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਕਸ਼ ਨ ਜਨਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹਨ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ, ਧਰਮ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੇਦ ਹਨ, ਜਹਲ ਅਜਹਲ ਰੂਪ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ 84 ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਵਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਣ ਕਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੱਖਣਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਣ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਲੱਖਣ ਲਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਣ ਲਾਓ ਇਹਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਕਹਿਤਾ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਸੋ ਚਲੇ ਰਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਹੈ ਵੀ ਅਕਥ ਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਦੇ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਕੱਠ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਉਦਾਨ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੈ, ਧੂੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਣਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਮਰਤਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਹਰੇ ਹਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਔਖਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਪਰ ਹਰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਔਰ ਆਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੈਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਹਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਪਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਔਰ ਆਨੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨੋ। ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੈ, ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਖੁਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਸੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਸੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਵਧੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ,
ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ, ਆਪ ਰੱਬ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਮਾਤਾ 'ਤੇ ਪਊਗੀ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਇਹ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਦ ਬਰਕਾਰ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ
जिन प्रेम किया संगलादेवी जो उत्थे भी चले गए। इन्हों पता लग्या भी गुरु महाराज आए है तो मिले, कहते हुण तुसीं इत्थे रहो, बिरध साडे शरीर ने तो इको ही तुसीं साडे पुत्र हो, चलो कुछ भी ना करो तो इत्थे ही रहो। तो महाराज कहते नहीं, सानू हुक्म नहीं है, सानू वाहिगुरु परमेश्वर का बाहर जिथे जिथे हुक्म है उत्थे वो मनते हैं। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कुरुक्षेत्र ते गए, इत्थे बड़ा मेला सी लग्या है कुरुक्षेत्र का, लखां की गिणती विच, उत्थे जोगी भी आ गए, जेलम के टिले वाले। ये जोगियां की कमाई हुंदी, सिद्धियां का मान हुंदा है। इन्होंने कहा भी गुरु नानक साहब जी गद्दी ते अखी इन्होंने विचार तो करिए। सतगुरु साहब जी ने शब्द शस्त्र धारण किए हुए सी, जिस वेले इसने विचार की, कहते ठीक है, बुरका शेर का ते जो विचार है वो गुरु नानक साहब जी के। इनके आज महाराज उत्थे भी दर्शन दिओ, साडे जेलम दे विच ये होर मत दे जोगी ने। महाराज कहते नहीं, डाडे का हुक्म नहीं सानू उधर जाण दा, इधर ही जावांगे। सो सब कुछ हुक्म दे विच ये कार हुंदी है। फिर जो इन्हां दी वाह पेश कोई ना गई, बाबा जी की तो माता जी की, फिर राय बुलार नूं भी ये भगत यदी मन लैणगे। राय बुलार नूं कहा भी तुसीं इन्हां नूं कहो घर ही रिहा करन हुण। ते राय बुलार ने कहा भी, कहने भी सानू राय बुलार जिथे हुक्म है बाहर विचरना उत्थे ही है। कहते जी इन्हां दा मोह बहुत है, माता वेखो ते तुसीं, कहते राय बुलार कहने जाए इन्हां दा मोह मेट दिओ। कहने मोह साडे वस नहीं है, ये परमेश्वर मेटदा उसका ही मोह है। माया ममता करते लाए, ਉਹਦੀ भगती करे, पूरे गुरु की शन लैके ਉਹਦੀ प्रसन्नता हो गई, मोह मेट दिंदा। फिर ये राय बुलार भी चुप कर गया। जिसले घर आए तो बहुत बेनतियां कीतियां माता जी ने, तो माता जी ने मूँह, चंगा पुत्र जी साडे कोई वस की गल तो है नहीं, चंगा थोड़ी मर्जी। जदों इस तरह फिर आ गए, अपनी ये छड़ दी चीज़, तो उस वेले गुरु नानक साहब जी ने ऐसी नज़र की, माया अपने माता का मोह ही मेट दिता। मोह मेट दिता तो फिर चलन लगे, कहने चंगा हुण जिथे मर्जी विचरो। मोह की गल ही सारी। बाबा जी का नहीं मेटिया मोह, इसका अखीर से मेटेंगे। जिस वेले वो इन्हों कोई थोड़े पितर तो उत्थे पहुँचे हुए ने, कहते जी हुण पहुँचा गए, थोड़े दिन रहंदे उत्थे पहुँच जाए। इस तरह गुरु साहब जी समर्थ हैं। इवें गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी इन्हों की बाल अवस्था सी, 7 तो 9 या 5 तो 7। तो माता हरकृष्ण कौर जी ये दिल्ली विच सी, ते जदों भाणा वरताउण लगे, वो राम राय ने जिहड़ा बचन कहा सी, कहंदे राम राय ने गुरु हरराय साहिब जी के बचन तेरी रसना ते वसांगे, असीं तां करके उन्हां दा ये बचन मनदे हैं ते अपने शरीर दे उत्ते वो कष्ट लिआंदा। ते माता जी हुण भी ज्योति जोत समान लगे, 5 पैसे नारेल ते वो सारे कुछ उत्थों ही ध्यान दे नाल परिक्रमा करके गुरु तेग बहादुर साहब नूं भेटा कर देने भेज दिते। ते माता जी दे मन दे विच बड़ा मोह, ते नाल ये भी ये तां दूसरियां दे दुखे ते दुखी हो के इस तरह
ज्योति जो समान लगे ने। उस वेले महाराज ने कहने मैं एक पुत्रा की करूँगी। महाराज ने उस वेले क्या देखो माता जी भी साढ़े शरीर से है रोग? कहने नहीं। उस वेले मोह मेट दिता। वो तो फिर जो मोह हो गया तो नंदे विच ही लीन फिर नहीं कदे मुड़ के किया। ये शरीर का जिहड़ा मोह है या संबंधियों का मोह है, यही अपने सब कुछ करता है। विच ही ये उधरले दूजे पासे लग जाए, दूजे पासे भी लै जाता है। काम करो लोभ मोह हंकार आदिक। सो ये वाहिगुरू परमेश्वर की सिफत सलागा। इस करके नाम जिहड़ा है भी वो गुण धारण करने हैं, फिर नाम जपो। जे करके अवगुण नहीं छड्डोगे, लोगों ना कपट करोगे, छल करोगे, हेरा फेरी करोगे, झूठ बोलोगे, सच ना बोलोगे, फिर नाम जिहड़ा है वो उन थोड़ा हृदय नहीं शुद्ध होना। ये वाहिगुरू का हुक्म है। हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न होई। जप तप संजम व्रत करे पूजा, अंदरों रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना। जिहड़ा हंकार है इसका है। सो वो गुरु की शरण ता करके ये हों तिस कोल कमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। वो गरीबी नहीं जिहदी माया की थोड़ी जा गुजारा न होवे। न निमरता शरधा प्रेम, ये सारे ये गुण लिया के ते फिर असी नाम जपांगे ते फिर हो जन नानक सब हूँ मैं पूर्ण। मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही पूर्ण है। जो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूर्ण है तो फिर निंदिया किहदी है? जे वो सत है तो उसे वाहिगुरू परमेश्वर दी है। दुनिया ना सा लाहे जो मर वंशी, लोका ना सा लाहे जो मर खाक थी। वाह मेरे साहिबा बाहो, गुरमुख सदा ध्याइए सच्चा वे प्रवाह। जी दुनिया केड़ी दोस्ती, मनमुख दज मरन। जंपुर बदे मारिए बेला नाल हन। तो पै भी दिता है, दसिया ही, पर शरधा जी आ जाए तो ये सानू जिहड़ी प्रीति है माया दी या अनात्म वस्तु दी, ये जामां दे वस करूगी। फिर लग जाए भगती भाव दे विच। सो ये आप गुरमुख संगतां सतगुरु साहिब जी के अमृत रूप बचनों के विचार सुनने वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विखे हाजिर होए हो। सतगुरु साहिब जी कृपा करन। पहले तो विचार सुनाउण वाले दे अंदर हंकता ना होवे, वो भी आप कृपा करके कट दे। फिर सुनने वाले दे भी, फिर सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। तो सतगुरु नानक साहिब जी दसो स्वरूप सारे वो तो कहते सत 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 तो गुरु चेतन सारे ही परिपूर्ण है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। और उस तरीके दे नाल सिद्धन देवी दिती भी वो तो हर वेले ही सुतंत्र रहंदे सन। तत्तां तो ना भुख ना ते ना ये होर दूसरियां भी मेटदे सन। सो आओ जो ये 12 महीनों द्वारा सतगुरु साहिब जी ने उपदेश दिता है, तो पोह का महीना है। पोह के महीने दे विच बाहर भी जैसा वातावरण हुंदा है, वायु और पानी का वरतों का हिसाब हुंदा है, उस अनुसार भी पहला वो दसिया भी ये हुंदा है। इसे नूं अलंकार कहते हैं।
पोख तुखार ना व्यापी। भी पोह दे महीने विच जिहड़े पहाड़ी इलाके ने जिथे जिथे हुक्म उत्थे बर्फ ही बर्फ पैनी, जिवें हेमकुंड है उत्ते चले जाओ, होर चले जाओ, जिहड़े उत्थों नेड़े ने देश उत्थे पाला कक्कर पैंदा है, जिवें पंजाब दे विच इत्थे बर्फ नहीं पैंदी, बर्फ उत्थे पैंदी है, इत्थे गड़े भी पै जांदे है सारा पानी का। जिन्ने पानी च ज़्यादा ठंड हुंदी जाए वाहिगुरू परमेश्वर के हुक्म के नाल भी ठंड कौन पाउंदा है? वाहिगुरू ने पानी में ठंड उसे ने रखी है, अग दे विच सेक रखिया है, साड़न शक्ति रखी है। इस तरह पाउण दे विच आकाश नूं सारे आकाश विच सारे ही समाए हुए ने। आकाश तो बिना कोई है नहीं, कोई चीज़ ही नहीं रह सकती, वो कुछ भी नहीं है। कोई विकास भी कोई है, कोई देखण दे विच भी ये विचार ने भी नहीं, या दूसरे रहो विचार एक पदार्थों का निर्णय। भी पोह दे महीने विच बर्फ पैंदी है। दूसरे मैदानी जिवें हुण हजूर साहब है, उत्थे सूरज अपने दखनैन वाल ही गया, दखन देश दे विच है, उधर है ही नहीं, ना उधर कुछ पवे कक्कर पवे, तो इन्ना पाला भी है नहीं। जिसने पोख तुखार न व्यापी। भी पोह दे महीने दे विच जिहड़ी पहाड़ी इलाकों दे विच बर्फ है, वो भी अपना जिहड़ा असर करना ना, हुण व्यापन का किसी चीज़ नूं लगना, शो के असर करना, वो नहीं पौंदी उत्थे। पोख तुखार न व्यापी, कंठ मिलिया हरना। कहंदे किहनूं नहीं? जिन्हां दे गले दे नाल वाहिगुरू परमेश्वर मिलिया होया है। वाहिगुरू परमेश्वर निरावैव है। जे उसके कंठ आदि चीज़ां मनांगे तो जिवें साडे कंठ है, असीं मरदे जमदे होई। इस करके लक्षणों द्वारा उसका कंठ जिहड़ा है ना, वो अर्थ किया जाता है। इधर नाले दूजा ने तो अपने तो इस्त्री पुरुष के शरीर ने मनुखा दे है, होर जूनां दे विच पशुआं दे हन, ते उन्हां दे विच जे मात पिता वो संबंध हुंदे है, अगे बच्चे जन्म धारदे है। इस तरह इहनूं कहंदे अलंकार, उहनूं फिर अंदर ले आंदा। इस तरह ही आत्मा जिहड़ी है, जीव आत्मा, इसनूं इस्त्री रूपक दे विच वरतना है नहीं। वो इस्त्री इस्त्री रूप दे विच पति एक समझाउण वास्ते ही है, उहनूं अलंकार कहंदे हैं। वो सूक्ष्म तो सूक्ष्म ते गंभीर तो गंभीर भी हुंदे हैं। कंठ मिलिया हर ना हो, ये तो कला ही ना हो नाम पति का है। इत्थे हर ना हो वाहिगुरू पति, वाहिगुरू मेरा मालिक। इस तरह ही जिन्हां दे अंदर जिहड़े पहाड़ी इलाके वांग 5 कोश हैं। अन्नमय कोश है जिहड़ा अन्न पानी छकते हैं आप इस स्थूल शरीर के नाल। इन कोश नाम पड़दे का या म्यान का, जिवें म्यान में श्री साहब होंगी, इस तरह आत्मा वो भी एक अलंकार ही है। अलंकार एक एक तुक दे विच बेअंत बेअंती ने। ते ये अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, जिस दे विच 5 कर्म इंद्रिये ते 5 प्राण ते नाल आत्मा भी है। ये है प्राण में, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, अगे बुद्धि ते 5 ज्ञान इंद्रिये ते नाल आत्मा, ये विज्ञानमय कोश है।
ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਮੈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 5 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਫ਼ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੜ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੀ ਹਿਲਾਉਣੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਝੂਠ, ਹੋਰ 100 ਪਚੀਦਾ ਸਿਆਸਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੈ, ਯੋਗ ਸਾਧਨ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੋ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਇਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਕਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਆਪੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ ਹੋ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹ। ਮਨ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹ। ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ, ਤਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਵਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫੇਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤੇ ਪਾਈਏ। ਚਲੀਏ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕੀ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਗੋ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮ ਸਰੂਪ। ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਗੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਿਕ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਰਾਏ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੰਦਰੀਏ ਨੇ, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਸਮਸ਼ਟੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਲੀਏ। ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪ। ਇਹ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਭ ਹੈ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਪਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ। ਚਲੀਏ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕੇ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਵੇਖਣਾ ਵਿਉ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਉ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਿਉਹਾਂ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਵਿਆਪ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਔਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ।
ਵਿਖਿਆ ਪੋਇ ਨ ਸਕੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਕੁਮ ਕੁਮ ਜਾਏ। ਚਲਿਏ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੁ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਲਾ, ਜੀਵ ਭਾਵ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਨਾ ਜੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਅਸਪਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਤਵੰ ਅਸੀ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਛੰਦੋਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਦਾਲਿਕ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਵੇਤ ਕੇਤੂ ਦਿੱਤਾਈ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੀਵ ਵਸੈ, ਇਹ ਘਟਾਂ ਮੈਂ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਚ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਏ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੈਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੈਤਾ ਰੂਪ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਤਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਖ ਵਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਵੇਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵੇਦਨੀਯਮ ਸੁਖਮ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੁਖ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਚਿਤ ਨੰਦ ਰੂਪ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੂਪ ਪੂਤ ਲਕਸ਼ਣ ਔਰ ਤਟਸਥੀ ਲਕਸ਼ਣ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤ ਚਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਨਾਤਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਇਹੀ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੁ। ਇਹ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਕਰਤੇ ਲਾਈ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਖੇਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ,
ਤੇ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਝੂਠੀ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਸੰਤੋਖੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘੜੇ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਘੜਾ ਬਣੂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੜਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲ ਕਹੋ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਬਿਨਸਤ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲਤ ਹੋਈ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਠ ਹੋਈ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਸੋ ਜੀਵੜਾ ਜਲ ਜਾਓ। ਚਲਿਏ ਜੀ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਾਹਰ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਛੱਪਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਾੜ ਪੜੋਸਨ ਪੂਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹ ਪਛਾਣ ਸਿਵਾਈ। ਤੋ ਪੈ ਦੁਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਹ, ਮੋਕੋ ਬੇਢੀ ਦੇਹ ਬਟਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਬਾਈ, ਉਧਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੇਖ ਬੇਢੀ ਰਹੋ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਤਰਖਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖ ਬੇਢੀ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਦੇਖ ਬੇਢੀ ਰਹੋ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਢੀ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਢੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬੇਢੀ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਬੇਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਸਿਵਾਵੈ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੁਟਰੰਬ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤਾਂ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕ ਕੁਟਰੰਬ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। बेड़ी के गुण सुन रही बाई, जल्द बांध धूं थाप्यो। हुण इहनूं समझ आऊगी भी जल्द नाम है जल दा समुंदर। समुंदर दे उत्ते जिन पुल बनिया ते धरूम नूं जिन थापिया उस पदवी दे उत्ते। कहंदी हाँ ठीक है। जल्द बांध धूं थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंक बभीखन ना पियो। ते नामे दे स्वामी वो सरगुण स्वरूप है, ते सी बहोरी फिर सीता नूं वापस ले आंदा, ते बभीखन भगती शरण ले ली सी, ओनू लंका आप्यो। अर्प्यो तो आप्यो शब्द संखेप रूप, काव्य रचना के अनुसार एदा रूप बन गया, ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੜੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ। ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਗਏ ਨਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਵੇਲੇ संजोग हुंदा है। क्यों कर गए लीनी पार ब्रह्म, ऐसे जीव आत्मा रूपी जी स्त्री जो यदि हमें दूर हो गई तो कर गए लीनी पार ब्रह्म, बहुत न विछड़िया हो। वाहिगुरु परमेश्वर ने यदि जी सुरती बिरती सी वो पहला भगती के नाल अपने विच लीन ही कर ली। जैसे उपजो नानका लीनता है मेहमान। कर गए लीनी पार ब्रह्म, बहुत न विछड़ी। फिर पति सती का चाहे दूजा विछोड़ा हो जाता, ਉਹਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ कदे भी ਜਿਹੜਾ परमेश्वर च मिल जाए। इस करके ये तो बाहर एक खेल है, तो ये सारा है अपने कूड़ सब संसार, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ मारी। इसलिए सच्ची प्रीत जिहड़ी है सच स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रीति करिए। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸੱਚ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹੀ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਵੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਗਾਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਨਿਮਕ ਜਾਏ ਜੋ ਬਿਨਸ ਮੈਂ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਵੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ अगम अगाहो। वो अगम मन करके है, अगाहो वो संसारिक बुद्धि के नाल ग्रहण नहीं हुंदा उसका ज्ञान। चलिए शर्म पई नारायण, नानक दर पईया हो। हाँ ये जी फिर किवें हुंदी है भी साध संगत करते रहिए, वाहिगुरू परमेश्वर की शरण विच पए रहिए, तो किते ना किते तो सुनूगा ही, बख्शूगा ही। जे सेवा करांगे हौली हौली किन्ने पाप इकट्ठे होए ने, पर हौली हौली पता तो लगता जाता ना। सुख का सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, मनोकामना पूरियां हो जांदियां ने साध संगत दे विच। थोड़ी यही शर्म पई नारायण, नानक दर पईया हो। गुरु अर्जन साहब महाराज जी गुरु नानक साहब जी की मोहर छाप दे नाल फरमाउंदे हन, शर्म पई नारायण ने नानक दर पईया। किते न किते उसनूं लज्जा आई गई भी मेरे ये दर दे उत्ते पिया है। शर्म पई नारायण, शर्म पई नारायण, नानक दर पईया। उस दे दर दे उत्ते पिया होया साध संगत दर है भी उसनूं लज्जा आई गई भी इसका उधार कर ही दिओ। पोख सहंदा सर्व सुख,
ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ, ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਨ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਖ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕੇਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਇਹ ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ, ਪੋਖ ਸਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ।